ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਆਪਣਾ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। महंगाई के इस अजोके दौर में जदों बहुते कलाकार मंडी का हिस्सा बन के फिल्म नगरी वाल कूच कर रहे हैं तो अजिहे आलम विच कुछ कलाकार अजिहे भी ने जिन्हां ने रंगमंच का दीवा लगातार बलदा रखिया। रंगमंच ने इन्हां खैर खुआहां विच अनीता शबदीश एक वड्डा नाम है। अनीता शबदीश के नाल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक होर चर्चित चेहरा राणा रणबीर भी रंगमंच के खेतर विच मुड़ तो सरगर्म हो गया। फिल्म और टैलीविजन दीआं इन्हां दो वड्डियां शख्सियतां वल्लों चंडीगढ़ विच 16 और 17 अगस्त नूं अपने सोलो नाटक खेडे जा रहे हैं। सुचेतक रंगमंच वल्लों चंडीगढ़ के कला भवन विच कराए जा रहे इस 2 रोज़ा थिएटर फैसटीवल के पहले दिन 16 अगस्त नूं दर्शक अदाकार और लेखक राणा रणबीर नूं मुड़ तो स्टेज उत्ते देख सकणगे। दर्जना टीवी सीरियलों और फिल्मों विच वख-वख अहम किरदार निभा चुके राणा रणबीर कई सालों बाद मुड़ स्टेज के उत्ते दिखाई देणगे। ਉਹ अपना सोलो प्ले खेतां दा पुत लैके दर्शकों के सामने हाज़र हो रहे हैं। इनकलाबी कवि अवतार पाश दीआं कवितावां चिट्ठियां अते उसकी निजी डायरी उत्ते आधारित यह नाटक चंडीगढ़ दे विच पहली बार खेडिया जा रहा है। इस तो पहला पंजाब विच यह नाटक 2 बार खेडिया जा चुका है। खेतां दा पुत जिवें कि सब नूं पता ही है कि पाश दी जीवन दे रचनावां दे उत्ते आधारित है। उहदियां कवितावां उहदी डायरी और उहदियां चिट्ठियां नूं कंपाइल करके एक नाटक बनाया गया कि पाश दीआं लिखतां तां लोकां तक जांदियां जांदियां ने, पाश दी विचारधारा जांदी है लोकां तक उस राहीं, पाश दे जीवन दे कुछ अंश आंदे ने कि किवें सोचदा सी और उसदा की फैमिली प्रति रिएक्शन सी, लोकां प्रति की रिएक्शन सी, सिस्टम दे प्रति किवें सोचदा सी, किवें उहने पुलिस दा टॉर्चर सहिया, किवें उसने अपनी कलम दे नाल लोकां दे हक्कां लई लड़ाई लड़ी। और सारा पाश एक नवीं बस यही कोशिश सी कि लोकां तक पाश जावे, पाश दीआं लिखतां जाण और पाश के शब्द लोगों तक जान कि ये पाश है जिहड़े नहीं पढ़ते वो थिएटर की विधि राहीं उन्होंने पढ़ सुन सकन। राणा रणबीर का कहना है कि अवतार की जिंदगी और उसके जीवन कथा नूं स्टेज उत्ते पेश करना उस लई चुनौती भरपूर कारज रहा है, पर दर्शकों की हौसला अफजाई ने उसके इस उपराले नूं सफल किया। बड़ा औखा सी क्योंकि उसकी हरेक पोयम हरेक लिखत और डायरी दे विच लिखे अखर तुहानूं अपने वल खिੱਚਦੇ ने कि मैनू पा विच मैनू पा, पर क्योंकि एक कहानी बनाउणी सी, एक कंटीन्यूटी रखनी सी और एक रोमांच भी रखना सी कि लोकां तक जावे और ये रखना सी कि एक कहानी बिल्ड होवे, सिर्फ कवितावां ही लोकां तक ना जाण। सो उहदियां कवितावां नूं जदों डायरी दे पन्निਆਂ ਨੂੰ और चिट्ठियां ਨੂੰ शब्द चुणे ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ इस तरह ਦਾ ਰਲ ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ अंत होया, अंत शरीरक रूप दे विच, विचारक रूप दे विच नहीं। राणा रणबीर दा यह नाटक आम लोकां दे दिल अते दिमाग उत्ते सीधा असर करता है अते पाश दे शब्द हर व्यक्ति नूं अपने शब्द लगदे ने। खेतां दा पुत जिवें कि सब नूं पता ही है कि पाश दी जीवन दे रचनावां दे उत्ते आधारित है। उहदियां कवितावां उहदी डायरी और उहदियां चिट्ठियां नूं कंपाइल करके एक नाटक बनाया गया कि पाश दीआं लिखतां तां लोकां तक जांदियां जांदियां ने, पाश दी विचारधारा जांदी है लोकां तक उस राहीं, पाश दे जीवन दे कुछ अंश आंदे ने कि किवें सोचदा सी और उसदा की फैमिली प्रति रिएक्शन सी, लोकां प्रति की रिएक्शन सी, सिस्टम दे प्रति किवें सोचदा सी, किवें उहने पुलिस दा टॉर्चर सहिया, किवें उसने अपनी कलम दे नाल लोकां दे हक्कां लई लड़ाई लड़ी। और सारा पाश एक नवीं बस यही कोशिश सी कि लोकां तक पाश जावे, पाश दीआं लिखतां जाण और पाश के शब्द लोगों तक जान कि ये पाश है जिहड़े नहीं पढ़ते वो थिएटर की विधि राहीं उन्होंने पढ़ सुन सकन। राणा रणबीर का कहना है कि अवतार की जिंदगी और उसके जीवन कथा नूं स्टेज उत्ते पेश करना उस लई चुनौती भरपूर कारज रहा है, पर दर्शकों की हौसला अफजाई ने उसके इस उपराले नूं सफल किया। बड़ा औखा सी क्योंकि उसकी हरेक पोयम हरेक लिखत
ਔਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲ ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੱਟ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ਼ ਜੋ ਲਿਖ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਹਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਲਾਅ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ 1984 ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਮੰਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਉਡਾਨ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਸੀਂ 100ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 100ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੋਇਟਰੀ ਬੇਸਡ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਰੰਗਮੰਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਨੇ ਕਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਪਨ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸੱਗੂ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।